उलमाए देवबंद सर बकफ सर बुलंद जनाब पीर हिजबुल्लाह जान हक्कानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सियमा अला अफ़ज़लिर रुसुलि व अनवरिर रुसुलि व अजमलिर रुसुलि व आखिरिर रुसुलि व अतम्मिर रुसुलि सय्यिदिना व सय्यिदिल वरा व अला आलिहिल अस्फ़िया वल औलिया वल अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा व इक़्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्न अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ुल पैगम्बर शौक़ सर मुंद वाला दरूद शरीफ टोलो फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल इज़्ज़त तकरीम व एहतराम उलमाए किराम, तुलबाए अज़वाम, मुजाहिदीन ज़ी मक़ाम, मुबल्लिगीन ज़ी किराम और ज़मा द अज़ीम रिश्ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारो रब्बे ला यज़ाल जल्ल मजदुहु अज़्ज़ इस्मुहुम सर ज़मा पखोगी मान खुशाल का दशम नामूस रिसालत पतंगानो द ख़त्म नबूवत आशिक़ानो पदी घर में किम अल्लाह पाक द हाज़िरी सर ज़मा पखपल दर के कबूल व मंजूर गर्दो लिका वमंगतासो दखपल करीम रब बेइंतहा बेशुमारा एहसानात इकरामात और इनामात दी। अल्लाह पाक मंग लदून नेमतून राखड़ी दी चे दशमार न बहर दी अरसों न नेमतून चे अल्लाह पाक राखड़ी दी इजमाली तौर मंग तोल पागे दा अल्लाह पाक शुक्रिया दा को टोल वाए अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र लिल्लाह। इमाम ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह यौले इमाम द तफसीर तीर शवे दे आगी फरमाई यो कस हज को और द हज न बाद द बैतुल्लाह शरीफ द दरवाज़े दुर्शिल उनिवा और दा हमद उए अमरगिरी लिखे ने खबर मकवेला आगा हमद तासुमा सरम युजलु है अल्हम्दुलिल्लाह बिजमीअ महामिदिही। अल्हम्दुलिल्लाह बिजमीअ महामिदिही। अल्हम्दुलिल्लाह बिजमीअ महामिदिही। टोल हमदुना अल्लाह लरस अबिती पर टोल हमदुना द अल्लाह सरा विकाल बाद आगा कस ब्यार आगे और बे कसी दुर्शल मुबारक होनिवा और दा दुआए गुस्तला विहातिफी आवाज़ वतवशो चिस्ता को द परुस्कालने द दगी जुमले अगर सवाब ला
فرشتو نه دی برابر کړي او فرشتي په لیکلو باندې ستړي شوي. خو دا ټول برکتونه د چا دي؟ د رسول الله. د چا دي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله پاک موږ له څونه نعمتونه راکړي دي. الله پاک به ضرور موږ نه تپوس کوي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن کمزور یو، خدام د الله پاک احسان دی. لکه څنګه د جلالین شریف خطبه کې راځي، الحمدلله حمدا موافیا لنعمه مکافیا لمزیده. بعض علما فرمایي چې دا حمد چا ادا کړو نو د الله پاک د ټولو نعمتونو یو قسم شکریا ادا کړه. محترمو، د الله پاک نعمتونه بے شمیره دي. الله پاک به ضرور تپوس کوي. خو یو خو وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، زمونږ د وس نه شمار بهر دی. خو بل طرف ته ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لاندې به الله پاک ضرور تپوس کوي. زما عزیزانو، الله پاک په موږ د خپلو نعمتونو ثباتنه نه کوي. بې شمېره نعمتونه را کړي دي، خو ثباتنه را باندې صرف په یو نعمت کوي. محترمو، چې په ټولو نعمتونو کې الله پاک په یو نعمت په موږ ثباتنه کوي، نو هغه نعمت به د ټولو نعمتونو نه لوی نعمت وي او که نه به وي. هغه نعمت جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. البته په دې سره الله پاک په مؤمنانو باندې احسان وکړو چې په دوی کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عظیمه هستی راولېږله. بیا د نبی علیه السلام خو بې شمېره صفات دي عزتمندو. دې وخته پورې تقریبا 32-33 هزار کتابونه را د نبی علیه السلام په سیرت باندې لیکلي شوي دي. لیکن څوک هم دا نشي ویلی چې ما د نبی علیه السلام د سیرت حق هغه ادا کړی شو، او نه څوک ادا کولی شي. عزتمندو، یو د معراج واقع ته موږ محترم وګورو. خو بیا بعضې صفات داسې دي چې الله پاک نبی علیه السلام له خصوصي ورکړي دي. لکه اوس د معراج صفت، نو دا د نبی علیه السلام خصوصي صفت دی. دارنګې د خصوصي او ذاتی اوصافونه یو وصف هغه تاج و تخت ختم نبوت دی. هغه عقیده ختم نبوت ده. هغه دنیا ته اخیری پیغمبر را لیږل دي چې الله پاک دا نسبتونه صرف زما ستا ښکلي پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته نصیب کړي. محترمو، نبی علیہ السلام د ټول عالم د پاره او د ټول عالمونو د پاره الله پاک پیغمبر را لېږلی. که نبی الانس دی نو نبی الجن دی، نبی الملائکه دی، نبی النباتات دی، نبی الجمادات دی. بس ما سوای الله څه چې دي د ټولو د پاره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. بلکې نبی الانبیاء، نبی المرسلین، رسول الانبیاء، رسول المرسلین الله پاک ګرځولی. او الله پاک د پیغمبرانو نه وعده اخیستې ده. نن د دې کابر علماو چې ګڼ شمېر په سټیج تشریف فرما دي، زمونږ امیر محترم حضرت مولانا سید شمس الحق صاحب دامت برکاتهم العالیہ، او محترم انجینئر حافظ محمد جان صاحب دامت برکاتهم العالیہ، او زمونږ محترم مدثر صاحب، او دوی سره د مرګرو د دې تنګي د ټول یونین کونسلو د یونټو په دې لږ وخت کې چې د عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس نن الحمدلله منعقد شوی دی. نو څنګه چې د یو رکوټي بلب د بجلی کنیکشن میټر ته تلي، ټرانسفارمر ته تلي، ګریډ سټیشن ته تلي، ډیم ته تلي، دغه رنګې د دې ختم نبوت کانفرنس کنیکشن هغه ختم نبوت کانفرنس ته تللی دی کوم چې عالم ارواح کې الله پاک ختم نبوت کانفرنس منعقد کړو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. مزید تفصیل دې آیات کې نکوم، صرف دا خبره کوم چې په دې کانفرنس کې د محمد رسول الله موږ تاسو امتیان یو ټول وایي الحمدلله.
او پاغه کانفرنس کې صرف انبیاء کرامو تا نه څوک تپوسوږي چې آخري پیغمبر څوک دی وی هغه پیغمبر دی چې د معراج په موقع د انبیاء څوک امامو او نبی به څوکي هغه څوک به چې دغه امام پسې چا اقتدا کړی او چا پسې موس کړی اوس پاغه موقع کې غلام قادیانی وو نه مسلمه کذاب وو نه اسود عنسی وو نه طلحه سجاح نومې ښځه هغه وو نه زما محترمو الله پاک نبی علیہ السلام سره کم محبت ساتي په انبیو باندې دا لازمی کوي علما په دې پیږي د ما وامرونو لام تاکید او نون تاکید سره لا تؤمنن به معلومه دا شو چې هر پیغمبر په دې مکلف دی چې هغه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نفس ایمان نه بلکې ضرور به ضرور ایمان وروړي ټول پیغمبران په دې بوند دي پابند دي اوس عزتمندو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه وصف ذاتی وصف خصوصی عقیده ختم نبوت چې د نبی علیه السلام د ذات سره تعلق لري الحمدلله موږ تاسو د علماء په دې باندې پی کړو چې د نبی علیه السلام خبرې ته توجه ساتئ دنیا ته د راتلو نه پس د قیامت پورې بل پیغمبر راتلونکی نشته کله موږ یو خبره اورو ملګري په خپل ذهن کې ټیک کوي خو د هغې نه لږ مخکې تلل پکار دي موږ داسې اورو چې د نبي علیه السلام نه پس بل پیغمبر راتلونکی نشته نو د نبی علیه السلام په ژوند کې چې چا د پیغمبرۍ دعوی کړي دي نو هغې سره به څه کوو لہذا ملګري دې داسې وایي چې د نبی علیه السلام دنیا ته د تشریف راوړلو نه پس بل پیغمبر راتلونکی هغه نشته او دا سلسله دونه الله پاک مخکې خالی پرېښودله چې عیسی علیه السلام الله پاک اسمان ته وخیجو او 571 سال دا تیریږي او پیغمبر علیه السلام ته الله پاک دا لار مکمل صفا کی بل پیغمبر الله پاک دې دوران کې نه رالیږي او بیا عیسی علیه السلام خو جمدې دی دویم اسمان کې دی نو الله پاک یې په ځمکه ولې نه پرېږدي چې څوک دا تصور مونه کړي چې محمد رسول الله شته دی او بل پیغمبر هم په ځمکه باندې لا موجود دی د عیسی علیه السلام په شکل نو که عیسی علیه السلام هغه دویم اسمان کې دی نو دا هم د ختم نبوت دلیل دی زما محترم نو د رسول الله مبارک دنیا ته د راتلو نه بعد او الحمدلله په دې خپل محنت باندې مطمئن اوسېږئ مسلمه کذاب دا علما تاسو موږ ته بار بار دا واقعیت ذکر کوي چې د نبی علیه السلام په زمانه کې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او نبی علیه السلام ته خط لیکلو من مسلمة رسول الله استغفر ځان ته د رسول نسبت کړو نبی علیه السلام زموږ غیرتی پیغمبرو هر پیغمبر غیرتی وي نو سرت بمسیرت شهر نبی علیہ السلام فرمائی الله پاک د یو میاشتې په مسافت زما مدد کړی دی زما مدد کړی شوی دی په دشمن باندې یو میاشتې نه لرې د نبی علیه السلام هغه روب و نبی علیه السلام ورته واپس خط لیږي مسیلمة کذاب ته د پیغمبرۍ دعوه کوې ته نفس دروغجن نه ته غټ دروغجن یې زما محترم وګورئ باطل په هر دور کې خپل محنت کوي د صحابه کرام مبارک 3 قول دي مرګري ټول ماته ګورئ 1,24,000 1,44,000 1,70,000 لیکن هغه وخت کې د مسلمه کذاب پیروکار 1,00,000 عزتمند وخا مسلمه کذاب پیروکار ګوره د 19-20 فرق دی کومنګ کم قول والو د صحابو د 1,24,000 او دی خوا مسلمه کذاب سره 1,00,000 کسان دي لیکن الحمدلله نن په کربو تعداد کې د محمد رسول الله امتیان موجود دي او نه مسلمه کذاب شته او نه پاغه باندې او دروغجن د غلام قادیانی په شانته ایمان وروړونکي په باطل باندې الحمدلله یو امتی شته دي دارنګ به یو وخت راشي ان شاء الله چې په مقدس مکه به نوم قادیانی که خیری نه پاتې څنګه چې د قادیانانو
نوم ته منسوب د ربوي خار د هغې نوم بدل شو په چناب نګر باندې چې څنګه د خار نوم ختم شو دقسې به که خیري نام و نشان انشاءالله ختمېږي. نو محترمو په دغې عقیده خو دې علمو موږ شکر الحمدلله پوی کړي چې د پیغمبر اسلام دنیا ته د راتلو نه بد وروستو قیامت سبا پورې بل پیغمبر راتلونکی نشته، خو قیامت کې به بیا د چا پیغمبري خصوصي چلیږي، خصوصا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. داود علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې ته تلاوت وکړه. داود علیہ السلام به تلاوت شروع کی د سورہ دخان. سورہ دخان د کم کتاب صورت ته د قرآن کریم. قرآن کریم په چا نازل دی؟ په محمد عربي صلی الله علیه وسلم. او بیا به نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې ته تلاوت وکړه. نبی علیہ السلام به د سورہ یاسین او سورہ طه تلاوت شروع کی. سورہ یاسین او سورہ طه په کوم کتاب کې دي؟ قرآن کریم کې. په چا نازل دي؟ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. او دا څونه بشمیره څونه حافظان دلته موجود دي. یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. د دغه حدیث لاندې چې دا ټول حافظان په ورځ د قیامت د کوم کتاب تلاوت کی، هغه کتاب په چا نازل دی؟ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. او بیا به الله پاک په خپل د قرآن کریم تلاوت فرمایي. نو الله پاک چې په خپل د قرآن کریم تلاوت فرمایي، نو دغه قرآن کریم په چا نازل کړی دی؟ په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې. نو اخرت ته خصوصي پیغمبري به چا چلیږي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا عقیده د الحمدلله موږ د علماء په دې پوه کړو. دا دونه وقت لري عزتمندو. د یو عقیدې دپاره یو آیت کافي دی، یو لفظ کافي دی، یو حرف کافي دی. لکه ګوره کذبت ثمود المرسلین. ثمودیانو د پیغمبرانو تکذیب وکړو. نو هغې ته خو صرف یو پیغمبر صالح علیه السلام راغلی، خو د یو پیغمبر تکذیب داسې شو لکه د ټولو پیغمبرانو. یو آیت هم دې عقیدې دپاره کافي و. لیکن الله پاک 101 آیاتونو کې دا عقیده ذکر کړې ده. یو آیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه چې د الله پاک مونږ ته راغلی وي، بس خبره ختمه. دغه آیت د سورې احزاب آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بس دغه آیت کافي. دارنګې یو حدیث مبارک د نبی علیہ السلام کافي و. 210 حدیثو کې دا عقیده ذکر شوه. دریم دلیل اجماع د امت باقاعده په عقیدې د ختم نبوت مناقض شوی. څلورم نمبر 1400 کاله د مسلمان دا تاریخ دی چې د رسول الله مبارک د راتلو نه وروسته بل دروغجن پیغمبر هر څوک چې دی په هره جامه په هره نامه چې دی د دغه حقیقي پیغمبر نه پس څوک نه دی برداشت کړی. امت مسلمه علاج کړی دی، مسلمان حکمران د هغې علاج کړی دی. داسې هم شوي دي چې سحر یو کس د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او ماسپښین نه مخکې هغه ګرفتار شوی. خو چې کله د انګریز پلیت قدمونه ولګېدل، نو آی دین چې څونه تحریکونه د قربانو د ازادۍ روچتېدل، په دې سروې وشوه. ریپورټ کې 3 خبرې رالې چې قرآن به ختمولی، جذبه جهاد به ختمولی، او دارنګې علما به ختمولی. د علماء تاریخ ته معلوم دی، هغه طرف ته نه ځو. 3 کاله کې 3 لکه نسخې د قرآن کریم ضایع کړې شوې. او د جذبه جهاد ختمولو دپاره د غلام قادیاني نه په دروغه د پیغمبرۍ دعوه وکړه. دی خو یو عام کس و، منشي و، په سیالکوټ کې په کچرو کې منېډرې به ورته راتلي، نامعلوم طرف نه، دته به پیسې میلاوېدې. دی 1839 یا 40 کې پیدا شوی دی. په خپل ژوند کې د 86 دعوې کړي دي، 80 دعوې کړي دي، متضاد دعوې کړي دي. کله وایي زه آدم علیه السلام یم، کله وایي نوح علیه السلام یم، کله وایي زه حجر اسود یم، کله وایي کرشن اوتار یم، کله وایي سیم، کله وایي سیم. مردار یو ځای کې بکواس غږی وي زه د الله پلار یم استغفر الله، زه د الله بیبي یم استغفر الله، زه د الله زوی یم استغفر الله، زه په خپله الله یم استغفر الله. خو دې کلم نه دي ویلی چې جهاد یو مقدس عبادت دی او تاسو د انګریز مخالفت وکړئ. په دې 2 خبرو کلک ولاړو، هم د جهاد په حرمت باندې او هم د انګریز په پیروۍ باندې چې تاسو د انګریز سره وفاداري وکړئ. خو چې کله عزتمندو پاکستان جوړ شو الحمدلله، نو بدقسمتۍ نه زموږ لومبنی وزیر قانون هندو راغی، د فوج مشر عیسائی راغی، او د ملک وزیر خارجه قادیانی راغی. هندو عیسائی زموږ مذهب نه چېړو، او چې قادیانی زموږ مذهب وچېړو،
نو علما کله په قلار کینی. الحمدلله علما را پورته شو او د 53 تحریک ختم نبوت تحریک چلے 10,000 مسلمانانو قربانۍ ورکړي. نن چې په دې زیم نور محمد کې لیکي او دې علاقه کې او دې شیرپو کې منګه دا وایو چې تاج تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دا د هغه قربانو برکت دی. الحمدلله 10,000 مسلمانان شهیدان شو، 1 लाख گرفتار شو، 10 लाख متاثر شو. او د علماء یو څو مطالبه وي چې قادیانیت د غیر مسلم اقلیت قرار کړی شي، دغه مردار د خپل هدینا لر کړی شي، د کلیدي هدونه د قادیانان ختم کړی شي. حکومت یې وخت د قادیانانو په مرسته د تحریک ناکام کو وختي ته و، لیکن هغه سکروټه الحمدلله ایرو کې پرته وه. خو چې کله په سن 70 کې الیکشن شو، هغه الیکشن په یو ایشو باندې وشو، دای بازوواله او بای بازوواله. کم دای بازوواله هغه اسلام پسند یادېدل او بای بازوواله چې کوم نه هغه جدت پسند او ترقی پسند یادېدل. هغه الیکشن شو، تاسو ته پته ده شیخ مجیب الرحمن صاحب هلته په مشرقي پاکستان کې وګټله، دلته کې بټو صاحب وګټله، دلته د دې اکثریت راغی. هلته د هغې کو صحیح نسبت قایم شوی نو په دواړو نسبتونو د مجیب الرحمن مشري هغه راتله. په هغه تناظر کې په سن 1973 کې د کالجونو الیکشن وشو، هغه هم په دغه ایشو باندې وشو، دای بازوواله بای بازوواله. چونکې په دغه 70 الیکشن کې توجه پوره ساتئ، قادیانانو هغه وخت کې د پیپل پارټۍ سره خپله مرسته کړې وه. د دې وجې نه محترمو هغې په ډېر ستمه باندې وو. بیا دغه د سټوډنټانو الیکشن هم په دغه بیس باندې وشو، په دغه ایشو باندې وشو. چې کله دغه الیکشن هغه کېده نو چې کوم الحمدلله مسلمانان د ختم نبوت شقانو او دای بازووالو هغې دا دعوت وچلو د ختم نبوت، او چې کوم بای بازووالو هغې په بعضې سیټونو باندې ځان سره قادیانان ودرل. نو وی هم تو ډوبے ہے صنم تم کو بیلے ډوبینګې، نو هغې په خپله مغه پینل وویله او چې څو قادیانان ورسره ولاړو نو هغه خود پیل شو او هغې په خپله باندې ډوب شو. بیا عزتمندو د قادیانانو دغه خوب سے باطن هغه خو او په زړه کې. بیا دغه سټوډنټانو 3 میاشتې خپل محنت کړي ستړي، نو په 22 مای سن 1974 باندې د نشتر میډیکل کالج دغه سټوډنټان د سوات په ټور باندې رالل. دوی ریلې والا سره رابطه وکړه. زما محترمو عوام ورونو، الحمدلله دی علماء د پیغمبر علیه السلام د دین ټول نسبتونه محفوظ پاتې کړي دي. دونه محنت وکړې چې کی پوسټ چې په یو کلاس 4 ټایپ پوسټ باندې د نه داسې خلک رانه شي. زمونږ په دې کې د دین هم نقصان دی او د دنیا هم عزتمندو نقصان دی. هغې ریلې سره رابطه وکړه. د اتو ریلوې سټیشن ماسټران دا قادیانان وو زموږ عزتمندو. په کوم روټ چې هغې پېښور ته راتل غوښتل هغه روټ یې ورته بدل کو، په بدل روټ باندې راوستل او د ربیع په ریلوې سټیشن یې راوستل. د ربیع په ریلوې سټیشن باندې د پاکستان د ازادېدو نه وروسته خبره ده، د 22 مای سن 1974 خبره ده زموږ عزتمندو. په هغه ریلوې سټیشن ستاسو توجه مې مطلوب ده چې څونه خلک به تلل نو قادیانانو به خپل لټریچر پمپلټې په هغې کې تقسیمولې. هغه سټوډنټانو کې چې کله لټریچر تقسیم کو هغې خو په دې ایشو باندې الیکشن لړاو کړی وه، شور شغرب وشو، هغه کالجیان رخصت شو. هغې ریکارډ وکړ چې دا سټوډنټان به واپس د سوات نه دې ریلوې سټیشن ته په کوم تاریخ راځي. بیا 29 مای باندې 1974 کې عزتمندو هغه سټوډنټان دلته رالل. مختلفو ریلوې سټیشنو باندې دوی راتلل. دوی چې کله سرګودې ته ورسېدل یو ځای بل ځای ته، نو زما عزتمندو د اتو ریلوې سټیشنو قادیانان سټیپ وایز د یو سټیشن هغې نه به ریلګاډي ته راختل. دی معلومات کړو چې د روسو طرف نه تقریبا 3 نمبر کومه ډبه هغه را روانه ده، په هغې کې هغه سټوډنټان دي، هغې سره هاکې وي، هغې سره موکې وي، هغې سره کوتکې وي. هغه سټوډنټان چې کله د چناب نګر اوس چې ورته وایي مخکې ربوا ریلوې سټیشن هغې ته رورسېدل، هغه قادیانان پرې راجمع شو او د قادیانانو دلته کې د مرزا ناصر نه وروسته چې کوم مشر و مرزا طاهر، د هغه په مشرۍ کې د هغه سټوډنټانو ډېره بې حرمتي وشوه، حتی چې یو قادیاني د یو مسلمان کالجي سټوډنټ په خوله کې وړې بولې وکړې. د عزتمندو هغه لوی
اوږد تاریخ د عزتمندو نور علماو بیانات کې د خبر مختصر کوم. الحمدلله دغلته کې نږدې زمونږ حضرت مولانا تاج محمود امروټي رحمه الله هغې هم دا غرویلي یو افسر لاړو سانیولې دا ټول حالات یې ورته عزتمندو ذکر کړل. په لږ وخت کې هلته د فیصل آباد مسلمانان راپورته شو او دلته کې د دغې علاقو چې کوم مشران دي د ریلوې بعد یې هغې رابطې کوي. قادیانانو قصدن دقلته کې ریلوې هغه ګاډي ایثار کړی دی چې کله رارسېدل مسلمانانو شربتي بسکټې د علاج معالجې هغه هر څوک چې عزتمندو د بدقسمتۍ نه په هغه وخت کې د پنجاب غلام مصطفی کر هغه گورنر او حنیف رام هغه وزیر اعلی و. نو د بدقسمتۍ نه د حنیف رام ښځه د هغې نوم دی شاهین رام، دا د بلوچستان د یو قادیاني لور وه، دام په ده واده وه او د ده بله لور د پنجاب ټیکس بورډ په چیرمین باندې واده ده. زما محترمو سوچ کوئ کومو کومو دینو ته د خلکو ځان عزتمندو رسولی دي. څنګه چې نن زمونږ اټامیک انرژي د عزتمندو هغه ځان رسولی دي. زمونږ مخدوم او مکرم حضرت اقدس جناب خواجه عبدالماجد صاحب دامت برکاتهم العالیه چې زمونږ ستاسو د دې علاقې د اکثرو بزرګانو د علماو خصوصا د فضلای الله اکبر تکبیر علماء دیوبند جناب حضرت مولانا عبدالماجد صدیقی صاحب ختم نبوت پیر حزب اللہ جان صاحب علماء حق علماء دیوبند. الحمدلله دا زمونږ بیا خوش قسمتي ده. ستاسو د خوش طبیعتۍ دپاره به یو شعر درته ووایم. وی ما چې ویلې تا منلې وی تا به د داسې یارې خون لیدلې ونه. الحمدلله مونږ چې څه ویلي دي تاسو منلي دي چې په دې سور نور راغلي یې دا سعادت ته الله پاک حاصل کړی دی. الحمدلله خواجه صاحب مبارک زمونږ ستاسو د اکابرو او د اکابرو د مرشد امام الصلحاء والعلماء حضرت اقدس مولانا خواجه عبدالمالک صدیقی رحمه الله چې زمونږ او ستاسو مشرانو نه مونږ اورېدلي دي د خانیوال خواجه صاحب رحمه الله. او الولد سر لابیه شیر کا بچہ شیر ہوا کرتا ہے. الحمدللہ د هغې عظیم گدے او د هغه جامع الحمدللہ خلف الرشید او د حضرت جانشین حضرت خواجه سے مبارک هغې تشریف فرما دي. هغې به انشاءالله بیان کوي. بیا شب قدر کې د هغې دیري ده. بهرحال زما محترمو هغه تحریک روچت شو 3 میاشتې تحریکو چلېده خو داسې نه. تاسو یقینو کې ما پرون دا تاریخ کته مې الحمدلله زمونږ کابر څونه ویښو چې کابرو په هغه لږ وخت کې څونه اجلاسونه په هغې ځان له 3 غنټې لګي انشاءالله ابه ځان له ملګري به تاغلې ټیچرې درکړي بیا وګورئ. بهرحال الحمدلله هغه 3 میاشتې محنتونه وشو او څنګه چې پرون نه بله ورځ 6 ستمبرو یوم دفاع پاکستان الحمدلله پرون بیا 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت ټول وایي الحمدلله. د 2 تاریخو په بنا باندې قادیانې د دې ملک غدار دی، د آیین غدار دی، د قانون غدار دی. موږ تاسو په دې ملک کې اوسېږو کو مدرسه جوړو رجسټریشن یې کوو کو نه کوو، کو نورې ادارې جوړو دیني ادارې دنیاوي پرېږده موږ یې رجسټریشن کوو کو نه. د یو ملک د شهري دپاره په یو سټیټ کې چې یو کس اوسېږي د هغه دپاره چې کوم شرایط دي نو یو شرط د هغه دپاره دا دی چې دی به د ملک د نظریاتي حدود هم قایل وي، دی به د ملک د جغرافیایي حدود هم قایل وي. قادیاني هم د ملک د نظریې دشمن دی، هم د ملک د جغرافیایي حدود دشمن دی. د ملک نظریه ده قرآن و سنت، د قرآن و سنت فیصله ده چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلو نه بعد قیامت سبا پورې بل پیغمبر هغه راتلونکی نشته. لهذا د نظریې پاکستان هم دشمن قرار شو او د ملک جغرافیایي حدود موږ تاسو ته پته ده چې په بونډرۍ موږ سره کم ملکونه دي. د قادیانانو دا خپله باطله الهامي عقیده ده چې موږ د پاکستان په جوړېدو باندې خوشحاله نه یو
وقتی ته ور موږ دا تسلیم کړی دی موږ د اکن بھارت قایل یو او یو وخت به راځي چې پاکستان به ختمیږي او موږ به د پاکستان نه خپل مړي هغه قادیان ته وړو انشاءالله دا پلیت مړي به تاسو وړئ په مخ د ځمکه به نه یو قادیاني پاتې وي نه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دشمن پاتې وي د محمد رسول الله ختم نبوت به هم باقي وي او د محمد رسول الله د غلامانو دا ملک پاکستان به انشاءالله قایل وي انشاءالله बेशुमार नारे तकबीर नारे तकबीर ताज तक खत्म नबूवत ताज तक खत्म नबूवत आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत خو محترم وګورئ قادیانانو نن پورې د 7 ستمبر سن 74 فیصله منلې ده دا زمونږ د ادارو ذمہ داری ده ادارو والا الله بدن تپوس کوي د 7 ستمبر د اسمبلی فیصله نافذ کې 38 سال بعد د افسوس خبره ده چې هغه د اسمبلی کاروي وروستو هغه چاپ شوه او بیا په 26 اپریل سن 84 باندې کوم امتناع قادیانیت آرډیننس پاس شوی دی چې قادیانان به ځان دپاره شاعر اسلامي نه استعمالوي نه د هغې پاسداري شوې ده نه د دې پاسداري شوې ده نه د ملک آیین دا حق قادیاني ته ورکوي چې هغه د په کلیدي عهده باندې راشي څنګه کلاس 4 ټایپ عهدې نور اقلیتي په دې ملک کې څونه خلک دي هندوان دي سیکان دي هغوی ته میلاویږي د ملک د قانون لاندې او زمونږ خو دا الحمدلله ایمان دی موږ د قانون مخالفت نه کوو موږ قاضي ته مینت کوو چې د پاسه 1500 ګستاخان په دې ملک کې د ناموس رسالت په کیسونو کې 295 سی لاندې د سزای موت د فیصلې مستحق په هغې کې 55 ګستاخانو باندې فیصله شوې ده لیکن افسوس صد افسوس چې د پاکستان په تاریخ کې نن پورې یو ګستاخي رسول ته د 295 سی دفعې لاندې سزای موت دا نه دی ورکړل شوې ده نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علماء دیوبند صاحبزادہ پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب پیر حزب اللہ جان صاحب جناب حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف شاکر صاحب جناب حضرت مولانا عبد الماجد صدیقی صاحب علماء دیوبند ختم نبوت سر بکف سر بلند نعرہ تکبیر وہ محترموں जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती मेरा ये अक़ीदा है अगर ज़िक्र खुदा में ये नाम न हो शामिल इबादत नहीं होती قاضی د خپل فیصلې نافذ کی او چې کله د قاضي فیصله نه نافذ کیږي نو بیا به د رسول الله غازیان الحمدلله هغه فیصلې په خپلو سرونو باندې انشاءالله نافذ کوي منګه د ملک د اسلام د ټولو الحمدلله خیر خوایو دا زمونږ ملک دی عزتمندو منګه بدامني نه غواړو په دې ملک کې لیکن په کومو ګستاخانو چې کیسونه شروع دي هغې ته د قرار واقعي سزا ورکړی شي زه خبره په دې ځای باندې خپله نیمه پرېږدم علما ملګري هغه ډېر رالل هغوی به تفصیلي خبره کوي د دې کانفرنس دپاره ډېر تیاری شوی دی او الحمدلله جامع علی المرتضی رضی الله تعالی عنه تنگی نیر غاړه اخترآباد د هغې د طرف نه د دې کانفرنس د کامیابۍ دپاره الحمدلله 3 کروڑ کرتا درود شریف ویلې شوی دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تحفه کړی شوی دی الله دې دغسې د ټولو ملګرو اخلاصونه قبول او منظور کړي انشاءالله خدمت به کوو د ختم نبوت دا به واده وي د ټولو ټول به کوو که نه انشاءالله او د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د صادر لاندې به کوو تاسو ذلي ذمہ داري ما ته حواله کړې ده زموږ محترم حضرت مولانا عبدالرؤوف شاکر صاحب هغې بل ورځ زم اجلاس کې ما دې ته وې ما نه دا ذمواري والی زما دا خوښه ده چې زه د یو عام مسلمان په حیث باندې خدمت وکړم الله دې توفیق نصیب کړي زمونږ د 400 امیر محترم دی حضرت مولانا عبدالوهاب صاحب دامت برکاتهم العالیه زمونږ د شب قدر امیر محترم دی حضرت مولانا میاں محمد ایاز حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه او زمونږ د تنگی امیر دی حضرت اقدس مولانا حضرت مولانا سید شمس الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه او زمونږ د باباجی
الحمدلله خلف الرشید دی. نن هغه نور بچیم الحمدلله خدمت ته ولاړ دي او نن به د باباجي روح ډیر زیات ان شاء الله خوشحالي. الله دې ستاسو د ټولو جزای خیر نصیب کړي. الله خوشحاله لره. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.